My dear friends, I am Hardik Kohli, in studying 3rd standard in Srimaballi Ketal. Today I am going to narrate about Lokmanya Tilak. Lokmanya Tilak was born on 23rd July 1856 in Chikli, a small village in Ratnagiri district, Maharashtra. His name was Keshav Gangadhar Tilak. The British called him the father of Indian unrest. Young Tilak was educated at Deccan College in Pune, where in 1876 he learned bachelor degrees in mathematics and Sanskrit. Tilak then studied law, receiving his degree in 1879 from the University of Bombay, now Mumbai. At that point, however, he decided to teach mathematics in a private school in Pune. The school became basis for his political career. He started 2 weekly newspapers that he owned and edited. Kesari, the Lion, published in Marathi, and the Maratha, published in English. Through those newspapers, Tilak became widely known for his bitter criticism of British rule. He started his political career by joining the Congress in 1890. He was first leader to demand full independence. Sampurna Swarajya. Swarajya is my birthright, and I shall have it. Slogan was given by Bal Gangadhar Tilak. Swadeshi was the other important cause raised by Tilak. Both Lala Lajpat Rai and Bipin Chandra Pal joined him in popularizing the call of Swadeshi nationally, which saw the emergence of the famous alliance popularly known as Lal, Bal and Pal. He started 2 important public festivals, Ganesh Festival in 1896 and Shiv Jayanti in 1895. These two festivals were used for public gathering and freedom movement against British Empire. Tilak activities approached the Indian Paulians, but they soon also brought him into conflict with the British government, which sent him to jail. He was sent to Mandalay jail in Burma for 6 years. In Mandalay jail, Tilak wrote Gita Rahasya. Gandhiji called him the maker of modern India, and Jawaharlal Nehru described him the father of the Indian Revolution. Lokmanya Tilak left this world on 1st August 1920 in Mumbai. This year, on 1st August 2021, is his 100th death anniversary. He will inspire us and remain in our heart forever. I pray to God to keep us all safe in this corona pandemic. Thanks for your patience and cooperation. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you. My name is Tanish Dhumar. I am in 8th standard. On occasion of Lokmanya Tilak death anniversary, I am going to share some few words.
Bal Gangadhar Tilak was born on 23rd July 1856. He died in 1st August 1920. His name is Keshav Gangadhar Tilak. He was an Indian teacher and Indian nationalist teacher and independence activity. He was a one-third of Lal Bal Pal triumvirates. Tilak was the first leader of Indian independence movement. The British colonial authorists called him the father of Indian unrest. He was conferred with the title of Lokmanya, which means accepted by the people as their leader. Mahatma Gandhi called him the maker of modern India. Tilak was one of the first and strongest advocates of Swaraj, self-rule, and a strong radical in Indian conscience. He is known for his quote in Marathi, "Swaraj is my birthright, and I shall have it." He formed a close alliance with the Indian National Congress leader, including Bipin Chandra Pal, Lala Lajpat Rai, Aurobindo Ghosh, V.O. Chidambaram Pillai, and Muhammad Ali Jinnah. Tilak started 2 weeklies, Kesari, The Lion, in Marathi and Maratha in English, with Gopal Ganesh Agkar as the first editor. Tilak transformed the household worshipping of Ganesh into grand public event, Sarvajanik Utsav. He founded the Shri Shivaji Funds Committee for the celebration of Shiv Jayanti. Thank you. One and all present here. My name is Arya Vineet Bhoy. Today I am going to give you speech on topic Lokmanya Tilak. Bal Gangadhar Tilak was born in the year 1856 on 23rd July. He was the first leader of the Indian independence movement. The British colonial authorities called him father of the Indian unrest. He was a Marathi by birth who hailed from the city of Ratnagiri. Being an ordinary school teacher, his love and patriotism for the country were beyond words. He was a keen admirer of Chhatrapati Shivaji. He was called Lokmanya and the father of the Indian Revolution. He openly supported anti-British agitation and activities due to which he jailed several times. He came from a royal family, but his father was a humble school teacher. Tilak studied at the Pune High School and then joined the Deccan College. He got his law degree in 1875. Bal Gangadhar Tilak was outspoken in his speech right from a very young age. Swarajya is my birthright and I shall have it. This is spoken by Lokmanya Tilak in Deccan at 1960, and at last he was died on 1st August 1916 in Mumbai. Thank you. नमस्कार. मी आज स्वातंत्र्य सैनिक अनंत लक्ष्मण काण्यारे यांच्याबद्दल 2 शब्द सादर करणार आहे. अनंत लक्ष्मण काण्यारे यांच्यावर बालपणापासूनच स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा प्रभाव होता आणि स्वातंत्र्य सावरकर यांची संघटना अभिनव भारत
याच्यामध्ये त्यांचा सहभाग होता. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे वडील बंधू बाबाराव सावरकर यांना अटक करून अंदमान निकोबारला काळ्या पाणी शिक्षा दिली. त्याच्यामध्ये नाशिकचे कलेक्टर मिस्टर आर्थर जॅक्सन यांचा हात होता. त्यामुळे लक्ष्मण कांजारे यांनी ठरवलं की आर्थर जॅक्सन यांचा वध करून सूड घ्यायचा. तेव्हा त्यांनी त्यांच्या मित्रांसोबत सर्व प्लॅनिंग केलं आणि आर्थर जॅक्सन यांना प्रमोशन मिळून ते नाशिकचे कलेक्टरवरून मुंबईचे कमिशनर झाले. तेव्हा त्यांच्या सन्मानार्थ एक कार्यक्रम आयोजित केला होता. म्हणजे एका थिएटरमध्ये मराठी नाटक अरेंज केलं होतं. नाटकाचं नाव शारदा होतं. तिथे अनंत कान्हेरे हे त्यांच्या सवंगड्यांसोबत गेले आणि आर्थर जॅक्सन यांना 4 गोळ्या घातल्या समोरासमोर. अनंत या कृत्यामुळे सगळ्या इथे त्यांचा खूपच नावलौकिक झाला होता आणि त्यांच्यापासून बऱ्याच लोकांनी प्रेरणा घेतली होती. तर अशा या अनंत लक्ष्मण कांजारे यांना आपल्या ठाण्या जेलमध्ये ब्रिटिशांनी फाशी दिली होती आणि फाशी देताना अनंतचं वय फक्त होतं 18 वर्ष. धन्यवाद. आजचा माझा दुसरा स्वातंत्र्य सैनिक आहे बाजी राऊत. बाजी राऊत हे एक नावाडी होते ब्राह्मणी रिव्हरवर ओडिसामध्ये. तिथे त्यांच्या लहानपणीच त्यांच्या वडिलांचं छत्र हरपल्यामुळे त्यांनी तिथे नावाडी म्हणून काम करत होते. तर एका रात्री 1938 साली तिथे ब्रिटिशांनी त्यांच्या गावामध्ये खूप गोळीबार करून बऱ्याचशा गावकऱ्यांना मारलं होतं आणि नंतर ती ब्रिटिशांची टोळी त्या नदीवर आली. एक रात्रीचा वेळ होता, 8-9 वाजले होते आणि त्यांनी बाजी राऊत हा तेव्हा केवळ फक्त 12 वर्षाचा होता. त्याला सांगितलं की आम्हाला या तीरावरून त्या तीरावर सोडून दे. तेव्हा बाजी राऊतने विचार केला की हे तर आपले ब्रिटिश शत्रू आहेत, तर यांना अजिबात मदत करणार नाही मी. आणि त्यांनी रोकटोक ब्रिटिशांना सांगितलं की मी काय तुम्हाला त्या तीरावर सोडणार नाही. तर ब्रिटिशांनी त्याला खूप फोर्स केला, त्याला खूप मारलं, तरी पण तो ऐकला नाही. तो बोलला मी नाही म्हणजे नाहीच. भारत मातेच्या शत्रूला तर मी त्या तीरावर सोडणार नाही, भले मी मेलो तरी चालेल. तर ब्रिटिशांनी जेवढी बंदुकीचा दस्ता त्याच्या डोक्यात घातला आणि त्याचं मस्तक फोडलं. त्याच्या म्हणजे वेदनेने तो किंचाळू लागला आणि किंचाळता त्याने अख्ख्या गावकऱ्यांना जमा केला. पूर्ण गाव धावून आलं त्याच्या मदतीसाठी, पण त्याच्यात बाजीराऊत का वाचला नाही, कारण की तो फक्त 12 वर्षाचा होता. आणि मग गावकऱ्यांनी येऊन पण मग ब्रिटिशांवर हल्ले केले, पण ब्रिटिशांनी फायरिंग करून बऱ्याचशा गावकऱ्यांना मारलं. तर बाजीराऊत अशा प्रकारे भारतातला सर्वात कमी वयाचा स्वातंत्र्य सैनिक म्हणावा लागेल. त्याचं वय होतं फक्त 12 वर्षे. तर असे अनेक स्वातंत्र्य सैनिक आहेत की ज्यांच्याबद्दल आपल्याला माहीत नसेल. तर ह्या सगळ्यांच्या बलिदानामुळे आज आपण हे स्वातंत्र्य भोगतोय. बस इतकं म्हणून मी धन्यवाद करतो. अजून एक गोष्ट की आज यावर्षी सलग दुसऱ्या वर्षी आपली लोकमान्य टिळक पुण्यतिथी ही ऑनलाईन साजरी करतो आपण, कारण कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे. आणि यासाठी सर्वची मेहनत घेतलेली आहे. माधुरीताई यांना मी विशेष आभार व्यक्त करतो आणि पूर्ण कार्यकारी मंडळाचे. आणि नेक्स्ट इयर पुढल्या वर्षी आशा करतो की आपली भेट आपल्या व्यायामशाळेच्या सभागृहात होईल आणि जी पुण्यतिथी आहे लोकमान्य टिळकांची ती आपण नेहमीची जे पूर्वी साजरी करायचो तशी करूया. यावर्षी टिळकांची 100वी पुण्यतिथी आहे. त्याबद्दल मी त्यांना एक भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि आपले आभार मानतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अच्छा, नमस्कार, मी दिलीप वसंत नाखवा. आपण सांगितल्याप्रमाणे आपल्या नेहमीप्रमाणे आज लोकमान्य टिळक पुण्यतिथी आणि रवींद्रनाथ टागोर जयंतीच्या करता आपण स्वातंत्र्य लढ्यामधले मुख्य कोण आहे त्याच्याबद्दल आपण माहिती देऊया. मी असं सगळं बघितल्यानंतर असं मला कळलं की आश्चर्य म्हणजे कॉन्ट्रास्टियल म्हणजे मला वाटलं की मी आता बोलणार आहे योगी अरविंद घोष. स्वामी अरविंद घोष म्हटलं ते सुद्धा चालेल. त्यांच्या वडिलांचं नाव होतं कृष्णघन आणि आईचं नाव होतं स्वर्णलता. त्यांचा जन्म कलकत्ता येथे 31 डिसेंबर 1872 रोजी झाला आणि त्यांचं निर्माण झालं 1950 साली, 15 ऑगस्ट 1950 साली. मला असं म्हणायचं आहे की ते योगी असताना सुद्धा असं कसं काय ह्याच्यात स्वातंत्र्य लढ्याच्यात योगा असे कसे काय गेले, आपण त्यांचा पूर्व इतिहास पाहूया. त्यांचे वडील कृष्णघन हे
सुरुवातीपासूनच परदेशात इंग्लंडमध्ये होते आणि त्यांना का कळत नाही, म्हणजे माझ्या वाचनात असं आलेलं आहे की त्यांना बंगाली किंवा आपल्या देशातली कुठलीच भाषा नको होती, म्हणून त्यांना 7व्या वर्षीच त्यांनी परदेशात पाठवलं. ते तिथेच सगळे शिकले, पण तिकडे 7व्या वर्षानंतर तिकडेच त्यांचे ICS वगैरे झाले. पण ICS मध्ये पूर्ण होत असताना त्यांनी पण ते म्हणजे रेसकोर्समध्ये अश्व शर्यतीमध्ये त्यांना ते नापास झाले, म्हणून त्यांना ICSची डिग्री मिळाली नाही. नंतर ते भारतात आल्यानंतर गुजरातमध्ये बडोदा येथे सयाजीरावांचा सचिव म्हणून राहिले. नंतर त्याच तिथे कॉलेजामध्ये उपप्राचार्य म्हणून सुद्धा राहिले. आणि हे सगळं होत असताना पण इंग्लंडमध्येच त्यांना आपल्या स्वतःच्या देशाबद्दल त्यांना जागृती निर्माण झाली. आणि त्याच वेळेला नंतर ते आल्यानंतर भारतात आल्यानंतर पुन्हा त्यांचं कार्य सुरू झालं. आणि म्हणता म्हणता आश्चर्याने म्हणजे त्यांच्या म्हणजे क्रांती त्या लोकमान्य टिळकांचे शिष्य झाले आणि लोकमान्य टिळकांच्या प्रमाणे ते जहाल क्रांतीकडे आकृष्ट झाले. आणि म्हणून त्यांना एका याच्यात कारागृहामध्ये पाठवलं, त्यांना कैद केलं आणि त्यावेळी त्यांना बिपिनचंद्र बोसांनी त्यांना मुक्त केलं. आणि ते झाल्यानंतर त्यांना योगाभ्यासाची त्यांना आवड निर्माण झाली. म्हणून आश्चर्य म्हणजे ते नंतर पूर्णपणे त्यांचा इतका योगाभ्यासात इतका त्यांनी अचिव्हमेंट केली की त्यांचे गुरु विष्णू महाराज लेले यांनी त्यांचं नेहमी कौतुक केलं. आणि नंतर पण त्यांना कारागृहात पण परत त्यांना म्हणजे ते गुप्त राहून ते पॉंडिचेरीला गेले आणि तिथेच त्यांचं शेवटपर्यंत तिथेच राहिले 1950 पर्यंत. आता हा झाला योगी अरविंद घोषांचा इतिहास. आता गंमत म्हणजे सांगायचं म्हणजे आता मी हे खरं म्हटलं तर आजचा हा एक संपूर्ण झालेला आहे, पण तरीसुद्धा लोकमान्य टिळक आणि विवेकानंदांची आठवण म्हणून सांगतो. मी पुन्हा मागच्या वेळेस सुद्धा सांगितलं होतं की एका थोर व्यक्तींचा मृत्यू दोनदा होतो. एकदा म्हणजे निसर्गाप्रमाणे होतो आणि दुसरा म्हणजे त्यांचे शिष्यच त्यांना करतात. आता बघा लोकमान्य टिळकांनी सांगितल्या आता हा आपला गणेशोत्सव म्हटलं तर आपण किती वेळाने ना तर गणेशोत्सव नुसतं ढँग 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 येतं, म्हणजे आवाज लोकमान्य टिळक असते तर ते त्यांनी स्वतः सांगितलं असतं अरे या गणपती कान कसे किटत नाहीत. आश्चर्य म्हणजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आणखी विवेकानंदांना सांगायचं झालं तर विवेकानंदांनी त्यांना सांगितलं. आणि हो आणखीन एक गोष्ट विसरलो जेव्हा प्लेगचा आपल्याकडे प्रादुर्भाव होता तेव्हा लोकमान्य टिळकांना विचारलं मुसलमान लोकांनी सुद्धा की आम्ही तुमच्या इकडे आलो तर चालेल का. त्यांनी सहज म्हणजे त्यांनी परवानगी दिली आणि त्यांना वेलकम केलं. पण हेच आता होऊ शकेल का हा प्रश्नचिन्ह आहे. आता विवेकानंद म्हटल्यानंतर त्यांनी तुम्हाला सगळ्यांना आश्चर्य वाटेल की आता सगळ्यांचं म्हणजे आता हा गाईला आपण देवता मानायचं काय. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं गाईला देवता नाही, ते उपयुक्त पशु आहे. आणि तेच नंतर सावरकरांचा सुद्धा त्यांनी उल्लेख केला, त्यांच्या त्यात भाषणात उल्लेख केलेला आहे. आणि आश्चर्य म्हणजे पण त्यांनी सांगितलं की तुम्ही फुटबॉल खेळताना त्यांनी सांगितलं की गाईच्या अंगात सगळं प्रोटीन्स वगैरे सगळे जास्त जीवनसत्व असले तुम्ही गाईचं मांसच खा म्हणून त्याने सांगितलं. आता किती क्रांतिकारक उदाहरण झालं की नाही. एनिवे माझं आता पूर्णपणे झालेलं. आता सगळं आपल्यावर अवलंबून कसं हाऊ टू टेक आणि हाऊ टू लुक ॲट अँगल दॅट इज आवर परसेप्शन. धन्यवाद. उपस्थित बंधू भगिनींना माझा नमस्कार. आज लोकमान्य टिळक यांच्या पुण्यतिथी निमित्त मी 4 शब्द मांडत आहे. जनतेच्या मनात ऐक्याचे बीज व स्वातंत्र्याचे बीज रोवण्यासाठी बाळ गंगाधर टिळक यांनी स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे व तो मी मिळविणारच हा मंत्र जनमानसात रुजविला. केशव उर्फ बाळ गंगाधर टिळक यांचा जन्म 23 जुलै 1856 साली रत्नागिरी येथील चिखली गावी झाला. ते लहानपणापासून कुशाग्र व बुद्धिमत्तावादी होते. शिक्षणासाठी ते पुणे येथे आले. पुणे येथील डेक्कन कॉलेजात त्यांनी प्रवेश घेतला. त्यावेळी त्यांची शरीरदृष्टी नाजूक होती, पण ते डगमगले नाहीत. त्यांनी व्यायामामुळे
त्यांची प्रकृती सुधारून घेतली ते नेहमी प्रथम क्रमांकाने येत. त्यांनी देशासाठी झटणारे ते थोर पुरुष होते. लोकांमध्ये सिंहगर्जनेमुळे त्यांनी स्वातंत्र्याचे बीज अगदी रोवून घेतले. एकोपा येण्यासाठी, जनतेमध्ये एकोपासाठी त्यांनी शिवजयंती व गणेशोत्सव हे उत्सव साजरे केले. केसरी व मराठा ही 2 वृत्तपत्र देखील चालू केली. त्यांच्या केसरी या वृत्तपत्रातील जहाल लेखणीमुळे व इंग्रजांविरुद्ध आवाज उठवल्यामुळे इंग्रजांनी त्यांना वारंवार तुरुंगात टाकले होते. मंडाले येथील तुरुंगात त्यांना अटक केली. त्यावेळी त्यांनी गीतारहस्य हा ग्रंथ लिहिला. तसेच आरोधन व ॲट्रिक द वेदांत हे 2 ग्रंथ देखील त्यांनी लिहिले. मुस्लिम व हिंदूंमध्ये ऐक्यासाठी त्यांनी लखनौ करार घडवून आणला. 1920 साली त्यांची प्रकृती खालावत गेली व 1 ऑगस्ट 1920 साली त्यांचे निधन झाले. अशा या स्वातंत्र्यासाठी लढा देणाऱ्या नेत्याची प्राणज्योत अखेर अनंतात विलीन झाली. अशा या थोर पुरुषाला माझा शतशः नमस्कार. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपविते. धन्यवाद. नमस्कार मित्रांनो, मी प्रल्हाद नाखवा, श्री आनंद भारती समाज ठाणे या संस्थेचा ज्येष्ठ सदस्य. आज रविवार दिनांक 1 ऑगस्ट 2021 लोकमान्य टिळकांची ही आजची 101वी पुण्यतिथी आहे. तर नोबेल पारितोषिक विजेते रवींद्रनाथ टागोर यांची ही 80वी पुण्यतिथी आहे. या 2 महात्म्यांना वंदन करून मी माझं कथन हे आपल्यापुढे सादर करतो आहे. मुख्यत्वे करून आज मी डॉक्टर नारायण दामोदर सावरकर यांच्याबद्दल आणि लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्याबद्दल बोलणार आहे. तर प्रथम आपण डॉक्टर नारायणराव दामोदर सावरकरांबद्दल बोलूया. नारायण हा गणेश उर्फ बाबाराव आणि विनायक उर्फ तात्या यांचा कनिष्ठ बंधू डॉक्टर नारायण उर्फ बाळाराव. तर ह्या तिन्ही बंधूंचं स्वातंत्र्याच्या चळवळीतलं योगदान आपल्याला ठाऊकच आहे. पण आज खास करून मी डॉक्टर नारायणराव सावरकरांबद्दल बोलणार आहे की 2 भावांना शोभेल असं याचं कार्यकर्तृत्व होतं आणि मोठे भाऊ बोले छोटा भाऊ हले असं त्यांचं एकंदर कार्यशैली होती. वक्तृत्व फरडं होतं. जहाल पत्रकार होते. पोवाडे गायचे. अभिनव भारतच्या व्यासपीठावर त्यांचं पोवाड्यांचं सादरीकरण गाजलं. पण सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे लोकमान्य टिळकांच्या सभेचं सूत्रसंचलन डॉक्टर नारायण सावरकर करायचे. आता ह्याच्यापेक्षा आणखीन मोठं सर्टिफिकेट आपल्याला काय हवं आहे. तर असे हे नारायण सावरकर हे पेशाने डॉक्टर असल्यामुळे थोडीशी खाद्यसंस्कृती त्यांना ठाऊक होती. गिरगावच्या नाक्यावरचं तांबे आहार भुवन हे आपल्याला माहिती असेल. तर त्या तांबे आहार भवनचे मालक तांबे यांनी एकदा तक्रारीच्या सुरात डॉक्टरांना म्हटलं की डॉक्टर साहेब, ह्या उन्हाळ्याच्या दिवसात माझं धंद्यामध्ये खूप मोठी खोट होते. माझं दही आणि ताक हे आंबतं आणि मग ते फेकून द्यायला लागतं. तर काय तुम्ही याच्यावर उपाय सुचवाल का? ह्या गिरगावातील प्रसिद्ध तांबे आहार भवनाचे मालक हे काकासाहेब तांबे यांनी मग
डॉक्टर सावरकरांकडे चौकशी केली की माझं हे जे धंद्यातलं नुकसान आहे, ताक नासतं, दही नासतं, तर ह्याच्यावर काय उपाय आहे का? त्यावर डॉक्टरांनी उपाय सुचवला की हे जे दोन्ही पदार्थ तुमचे आंबट होतात आणि नाशवंत होतात, त्याच्यावर आपण उपाय शोधूया. आणि तो उपाय असा आहे की हे दही आणि ताक एकत्र करा, त्याच्यामध्ये हळद घाला, वेलदोडे घाला, साखर घाला, थंड बर्फाचे तुकडे घाला आणि मग हे जे थंड पेय तयार होईल त्याचा रंग पिवळा होईल आणि त्याला आपण नाव देऊया पियुष. तर असं हे पियुष याचा जनक हा डॉक्टर नारायण सावरकर होते, हे आपल्यापैकी किती जणांना ठाऊक आहे. आणि दुसरं म्हणजे आपल्या संस्थेने उभारलेल्या श्री आनंद भारती व्यायामशाळेचं उद्घाटन हे डॉक्टर सावरकर यांच्या हस्ते झालेलं होतं. आणि या उभारणीचं वैशिष्ट्य म्हणजे की 20 जानेवारी 1928 रोजी माझे आजोबा राजाराम चंद्रजी नाखवा यांनी हा भूखंड तत्कालीन अध्यक्ष यशवंतराव लक्ष्मण नाखवा यांच्या नावे वर्ग केला. आणि मग आपले सगळे कार्यकर्ते म्हणजे ते संस्थापक सदस्यच म्हणा कामाला लागले. आणि 28 ऑक्टोबर 1928 म्हणजे जर कालगणना केली तर 9 महिने 8 दिवसामध्ये व्यायामशाळा उभी झाली आणि त्याचं उद्घाटन झालं. आणि या उद्घाटनाचा सर्वात अधिक आनंद कोणाला झाला असेल तर तो विष्णू पांडू नाखवा यांना झाला असेल. 1920 ते 30 या दशकामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील अग्रगण्य कुस्तीपटू म्हणून विष्णू पांडू नाखवा यांचा दबदबा होता. तर या अशा व्यायामशाळेच्या उद्घाटनामुळे ते मनात म्हणाले असतील की चला आता बाणेकरांचा तालीमखाना सुटला, आपण आपल्या होम ग्राउंडवर कुस्तीचा सराव करूया. या व्यायामशाळेचा उद्घाटन समारंभीचे अनेक आपले ज्येष्ठ सदस्य किंवा संस्थापक सदस्य उपस्थित असतील. त्यापैकी सर्वात आनंद जर कोणाला झाला असेल तर तो माझ्या मते विष्णू पांडू नाखवा यांनाच झाला असेल, कारण ते 1920 ते 30 या दशकातले अग्रगण्य ठाणे जिल्हास्तरीय अग्रगण्य कुस्तीपटू होते. आता आपण दुसऱ्या आठवणीकडे येऊया. ही आठवण आहे लोकमान्य टिळकांच्या या स्वदेशी चळवळीची. लोकमान्य टिळकांनी स्वदेशीची चळवळ पुण्यामध्ये सुरू केली, विदेशी कापडांची होळी केली आणि ह्या उपक्रमामध्ये त्यांना साथसंगत लाभली ती तरण्या बाण विनायक दामोदर सावरकर यांची. फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये शिकणारा हा विद्यार्थी फर्स्ट इयर आर्ट किंवा इंटर आर्ट्सला असावा आणि त्यांनी हा उपक्रम अत्यंत यशस्वी केला. पण त्याचा परिणाम असा झाला की ही गोष्ट जेव्हा फर्ग्युसन कॉलेजचे प्रिन्सिपॉल रँगलर परांजपे यांना समजली तेव्हा त्यांनी ह्या मुलाला शाळेतून म्हणजे कॉलेजमधून काढून टाकले. का तर त्यांना भीती अशी होती की ब्रिटिश सरकार ह्याच्या विनायकच्या या कृत्यामुळे आपली गव्हर्नमेंटची ग्रँट आहे, ब्रिटिश ग्रँट, ती बंद करेल. पण खरोखर तसं झालं नाही. ग्रँट बंद झाली नाही. पुढे सावरकरांनी कला शाखेचे पदवीधर म्हणून हा जो आपला डिग्री घेतली ही फर्ग्युसन कॉलेजमधूनच घेतली. दुसरी गोष्ट अशी की ह्या कृतीचा निषेध महात्मा गांधींनी केला. ते त्यावेळेस विदेशात होते. पण गांधींनी टिळकांना कळवलं की लोकमान्य टिळक, तुमची ही कृती मला नापसंत आहे. पण पुढे भविष्यात काय झालं पहा की स्वदेशीचा खंदा पुरस्कर्ता संस्थापक जरी टिळक असले तरी पुरस्कर्ता म्हणाल तर ते महात्मा गांधीच ठरले. हा काळाचा महिमा आहे, अगाध आहे, पण खरं आहे आणि त्याला आपण सामोरे गेलं पाहिजे की पंचामधले गांधीजी आणि पुणेरी पगडी आणि धोतर ह्या वेशातले लोकमान्य टिळक. बघा, स्वदेशीची चळवळ राबवणारे हे दोन मोठे नेते, त्यांचा पोशाखातला हा फरक पहा. स्वदेशी चळवळीचे संस्थापक आणि स्वदेशी चळवळीचे पुरस्कर्ते
महात्मा गांधी आणि लोकमान्य टिळक यांच्या वेशभूषेमधला फरक आपण सहज जाणू शकतो. पंचामधले गांधीजी आणि पुणेरी पगडी, धोतर आणि उपर्ण अशा वेशातले लोकमान्य टिळक. पण शेवटी महात्माजींना समजलं की ही स्वदेशीची चळवळ ही ह्या देशात राबवलीच पाहिजे. ह्या चळवळीचा दुसरा एक भाग मला माहिती असलेला असा आहे की स्वदेशीची चळवळ राबवताना ठाण्यामध्ये दत्ताजी ताम्हाणे हे 4 चाकीच्या हातगाडीवर खादीचं कापड विकायला अख्ख्या शहरभर फिरत. आणि मग कधीकधी त्यांचा हा जो विक्रीचा व्यवसाय आहे, व्यवसाय म्हणण्यापेक्षा एक देशकार्य आहे, ते करताना ते कोळीवाड्यात येत. आणि मग कोळीवाड्याच्या वेशीवरच त्यांना आपल्या संस्थेचे माजी अध्यक्ष दत्तात्रय दगडू नाखवा अप्पा त्यांना वेशीवरच कोळीवाड्याच्या थांबवत आणि विचारत की दत्ताजी, तुमच्या या हातगाडीवर एकंदर किती वार कापड आहे आणि त्याची किंमत काय ती मला सांगा. मी ती तुम्हाला एक रकमी भरतो आणि याची फुटकळ विक्री मी करेन. तुमचा मान राखण्यासाठी तुम्ही ह्या आमच्या गावामध्ये ह्या फुटकळ विक्री करताना वेळ घालवू नका. तर असा हा अप्पांचा त्या स्वदेशीच्या चळवळीला पाठिंबा होता. आणि आज दुसरी सांगायची महत्त्वाची बाब म्हणजे कालच लोकमान्य टिळकांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ 38व्या लोकमान्य टिळक स्मृती राष्ट्रीय पुरस्काराची घोषणा झाली. आणि यंदाच्या पुरस्काराचे मानकरी आहेत सायरस पुनावाला, सिरम इन्स्टिट्यूटचे संस्थापक अध्यक्ष आणि कोविड-19च्या ह्या प्रतिकारशक्तीसाठी जी लस बनवली ती ह्या सायरस पुनावाल्याने बनवली. आणि त्यांचा सत्कार म्हणजे पुणेरी पुरस्कार एका पुणेकराला मिळतो आहे, ही मोठ्या आनंदाची गोष्ट आहे. तर हे माझं आजचं तुम्हाला सांगणं होतं. आणि खरोखरच टिळक काय किंवा सावरकर बंधू काय हे सगळे रत्नागिरीचे, हे रत्नागिरीची रत्न होती. यांना माझा मनापासून नमस्कार. धन्यवाद. नमस्कार. टिळक पुण्यतिथीनिमित्त आपण जे वेगवेगळ्या क्रांतिकारकांवर आपण जी भाषणं करतो त्याच्या अंतर्गत आज प्रथमच एका महिला क्रांतिकारकाविषयी आपल्या समोर काही विचार मांडतोय. कॅप्टन लक्ष्मी, आझाद हिंद फौजेमधली ही जी महिला होती तिच्याविषयी आज बोलतोय. कॅप्टन लक्ष्मी आणि राणी झाशी रेजिमेंट हे डॉक्टर रोहिणी गवाणकर यांच्या पुस्तकामधनं ही सगळी माहिती घेतली आहे. खूप छान पुस्तक आहे. ह्याचा खूप डिटेलमध्ये छान आहे दिलेलं तिने. तर सुरुवात करूया जन्मापासून. अर्थातच 24 ऑक्टोबर 1914 साली लक्ष्मीचा जन्म झाला, म्हणजे कॅप्टन लक्ष्मी. तिचे वडील बॅरिस्टर होते, स्वामीनाथन. हे तसं म्हटलं तर अख्खं घर क्रांतिकारकांचं आहे. वेगळ्या वेगळ्या क्रांती म्हणजे फक्त देशाविषयी नव्हे, एकंदर विचारांचीच क्रांती आहे संपूर्ण तिघांमध्ये. म्हणजे स्पेशली तिची वडील, तिची आई आणि स्वतः कॅप्टन लक्ष्मी. तर हे जे स्वामीनाथन होते हे अत्यंत गरीब परिस्थितीत होते, ब्राह्मण कुटुंबातले. आणि परिस्थिती तशी फार चांगली नव्हती, पण त्यांना मदत करावी लागली. मेनन म्हणून एक गृहस्थ होते, त्यांनी त्यांना मदत केली शिक्षणासाठी आणि ते चांगले शिकले, अत्यंत हुशार होते. त्यानंतर ते इंग्लंडला गेले, बॅरिस्टर झाले आणि पुन्हा भारतात आले परत. त्यावेळेस कोणी समुद्र ओलांडून जायचा म्हणजे सुद्धा प्रश्न उपस्थित व्हायचे. तर त्यावेळेस त्यांनी तशी पण क्रांतीच केली आहे की ते सगळ्याच्या नियमांच्या बाहेर जाऊन ते शिकून आले विलायतेला जाऊन. आणि चांगलं मग नंतर इकडे गावात येऊन चांगली कमाई करायला लागले. त्यांची वकिली मस्त चालत होती. आता पुढे आणि त्याच्यानंतर त्यांच्या घरात नोकर चाकर त्यांनी ठेवायला सुरुवात केली. पण हे सगळे नोकर चाकर पण होते ते सगळे हरिजन किंवा तत्सम खालच्या जातीतले होते. अगदी स्वयंपाकी सुद्धा त्यांनी ठेवलेला हरिजन जमातीतला होता.
म्हणजे ते जात जमात जातपात काय असं मानतच नव्हते. तर या सगळ्या गोष्टींच्या मुळे आणि अनेक सामाजिक उपक्रमांमध्ये ते भाग घेत असल्यामुळे त्यांना स्वतःविषयी विचार करायला फारसा वेळ नाही मिळाला. आणि त्यांनी जवळजवळ त्यांचं वय 37 झालं, 36-37, तोपर्यंत त्यांचं लग्न झालेलं नव्हतं. तर ते मेमन त्यांना जे मदत करणारे होते, त्या मेमन यांचीच मुलगी अम्मू हिच्याबरोबर त्यांनी लग्न करायचं ठरवलं. तर आता ही अम्मू होती 14 वर्षाची, हे 37 वर्षाचे, म्हणजे एवढा मोठा डिफरन्स आहे मध्ये, जवळजवळ 23 वर्षांचा. तर आता हे लग्न होणार कसं? ते मेमन वारले होते, म्हणजे अम्मूचे वडील, आणि तिची आई अम्मूची त्या मुलीला ह्यांना द्यायला तयार नव्हती. एवढ्या वयोवृद्ध नाही म्हणता येणार, पण एका एवढ्या मोठ्या माणसाच्या बरोबर कसं काय लग्न करून देणार. तर त्यामुळे ती तयार नव्हती. पण अम्मू जी होती, ही अम्मू इतकी लहान असून सुद्धा हट्ट धरून बसली नाही, मला याच माणसाशी लग्न करायचं आहे. का तर तिला त्या घरातलं ते बंदिस्त वातावरण पटत नव्हतं, आणि तिला नेहमी वाटायचं आपण शिकलेल्या माणसाबरोबर, चांगल्या आणि शहरात आपण लग्न करायला हवं, म्हणजे त्याच्याबरोबर जाऊन शहरात यायला हवं. तर या सगळ्या गोष्टींसाठी तिने हट्टाने ते लग्न करायला लावलं. आणि नंतर हे बॅरिस्टर असल्यामुळे, खूप आणि चांगल्या व्यक्तींशी संबंध असल्यामुळे, ती अत्यंत शार्प मुलगी होती, अम्मू होती ती. तर तिने सगळ्या गोष्टी धडाधड आत्मसात केल्या आणि त्यांना पूर्ण चांगली साथ दिली. ती नंतर साधारण मोठी झाल्यानंतर थोडी ती गांधीजींना वगैरे पण जाऊन भेटली. गांधींच्या बरोबर तिने काम केलं. ती काँग्रेसची सदस्य झाली. त्यानंतर ती निवडून सुद्धा आली तिथे, आणि तिने महिला उमेदवार जे असतात त्यांचंही काम केलं. तर अशी ती एवढी टॅलेंटेड बाई की तिने स्वतःहून हट्टाने एवढ्या मोठ्या माणसाशी लग्न केलं आणि सगळं काही एकदम व्यवस्थित सांभाळलं. तर तिची मुलगी कॅप्टन लक्ष्मी, 2 नंबरचं अपत्य त्यांना मला वाटतं 2-4 एक काहीतरी मुलं झाली, पण हे 2 नंबरचं अपत्य. तर असं आधुनिक विचारसरणीचं घर, आणि काँग्रेसमध्ये ह्या गेल्या, प्रवेश केला अम्मूनी, आणि त्या अम्मूबाईंनी गांधीवादी विचारसरणी स्वीकारली. तर असंच एकदा अधिवेशन भरलं होतं कुठे काँग्रेसचं, आणि त्याच ठिकाणी महिला अधिवेशन पण होतं. तर त्या महिला अधिवेशनाला त्या गेल्या होत्या अम्मू, आणि त्या तिथे सुभाषबाबू होते, नेताजी सुभाषचंद्र बोस. आता हे नेताजी सुभाषचंद्र बोस त्यावेळेस कवायत वगैरे घेत होते. त्यांनी काही लोकांना शिकवलेलं वगैरे, आणि त्यांचं सगळं ते चाललं होतं. पण ते ह्या बाईला काय ते पटत नव्हतं. तिने चक्क घरी येऊन सांगितलं, तो कोणतरी होता सुभाषचंद्र, तर तिकडे म्हणे काय नुसतं कपडे वगैरे घालून अगदी मोठा चमकण्याचा हवा नव्हतं, त्या काय करत होता कोणास ठाऊक. तर असं म्हणजे सुभाषबाबूंविषयी तिला फारसं काही चांगलं वाटलं नाही त्यावेळेस. आणि आता योगायोगाचा भाग आपण बघू तर की याच सुभाषबाबूंच्या बद्दल आत्मीयता उत्पन्न होऊन कॅप्टन लक्ष्मी हिने त्यांच्या अंडर काम केलेलं आहे आझाद हिंद फौजमध्ये. तर हा जो विरोधाभास आपल्याला दिसतो, हा अनेक ठिकाणी दिसतो. तर त्या ठिकाणी आपण वादविवाद करत बसायचा नसतो. परिस्थिती तशी असते, त्याप्रमाणे माणसाला वागावंच लागतं, हे लक्षात ठेवायचं. तर सरोजिनी नायडू या ज्या आपल्या फेमस, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, सरोजिनी नायडूंची बहीण सुहासिनी चट्टोपाध्याय, तर तिला काहीतरी असं त्रास होत होता. तर तिला विश्रांतीसाठी म्हणून अम्मूबाईंनी स्वतःच्या घरी बोलवलं. आणि ती बाई कोण होती तर ती तिथे जर्मनीमध्ये होती शिकायला किंवा काही असायला. तर त्यावेळेस तिथे जर्मनीमध्ये कम्युनिझम पण होता.
तर कम्युनिस्ट पक्ष ॲक्च्युअल तिथे होता आणि त्याच वेळेस ते हिटलरचा उदय झालेला आहे. साधारण 34ची वगैरे वेळ असेल ती. तर त्यावेळेस हिटलर आणि कम्युनिझम यांचं काय पटत नव्हतं. तर त्यामुळे कम्युनिस्टांवर खूप हलाखीची बेकार परिस्थिती आली. देश सोडून सगळ्यांना पळायला लागलं. त्याच्याच मध्ये ही बाई पळून भारतात आलेली. तर असं तिचं बॅकग्राऊंड आहे. तर कम्युनिस्ट विचारसरणी तिने लक्ष्मीच्या गळी उतरवली, म्हणजे अशी रुजवली. आणि अर्थात लक्ष्मीला वाटतच होतं आपल्याला असं काहीतरी एखादी व्यवस्था पाहिजे की जी आपल्याला पटेल. आणि ती कम्युनिस्ट व्यवस्था होती त्यावेळेस तशी, म्हणजे तिने तशी स्पष्ट करून सांगितली तिला. त्यावेळेसच नेमकं लक्ष्मीचं लग्न झालं BKN राव म्हणून एक व्यक्ती होती, त्याच्याशी लग्न झालं त्यांचं. आणि अगदी म्हणजे प्रेम प्रकरणच होतं ते. आणि तर लक्ष्मीने ठरवलं होतं आपण डॉक्टर व्हायचं आणि रुग्णांची सेवा करायची. पण त्याला हे राव साहेब काय तयार झाले नाही. तर ते म्हणे नाही तू घरकाम करायचं वगैरे असं. आणि ते काय लक्ष्मीला पटण्यासारखं नव्हतं. आता आई पण अशी एकदम धडाडीची क्रांतिकारक. तर हिने निर्णय घेतला सरळ की लग्न मोडून टाकायचं. तिने सरळ घटस्फोटासाठी अर्ज दिला. आणि ती 6 महिन्यानंतर ती घरी येऊन राहायला लागली स्वतःच्या. तर त्यानंतर अजून एका माणसाने त्यांना प्रपोजल दिलं होतं की लग्न करण्यासाठी. पण त्याच्यासाठी घटस्फोट हवा होता, तो काय मिळाला नाही. त्यामुळे ते लांबणीवर पडलं आणि त्यांनी लग्न काय तिथे केलं नाहीच. आणि तो रद्द झाला विवाह. पण त्यांच्या डोक्यात पक्क एक होतं की आपण डॉक्टर व्हायचं. आणि त्या दृष्टीने त्यांनी खूप अभ्यास केला. आणि अभ्यास करून मद्रास महाविद्यालयाकडनं MBBS ची डिग्री 1938ला घेतली. शेवटी डॉक्टर झालीच ती बाई. तर आणि त्यानंतर तिने चालू केली डॉक्टरी आणि व्यवस्थित चालत होतं. पण नंतर काय झालं, त्यांचा कोणतरी एक लांबचा भाऊ वगैरे होता तिकडे सिंगापूरला. तर त्या सिंगापूरवरनं त्यांनी कळवलं की तिथे तू डॉक्टरी करण्यापेक्षा इथे कोण डॉक्टरच नाहीये सिंगापूरमध्ये, तर इथे ये, इथे मदत तरी होईल. आणि इथे तू एकमेव असशील डॉक्टर, कारण दुसरा डॉक्टरच नाहीये इथे कोण. तर त्याच्या सांगण्यावरनं ती सरळ सिंगापूरला निघाली, बोटीतनं गेली. आणि किती बेकार परिस्थिती असावी त्यावेळेस, कारण त्या बोटी मोठ्या बोटीतनं जेव्हा छोट्या बोटीत घेऊन जातात, किनाऱ्याला काय मोठी बोट लागत नाही, पण त्या छोट्या बोटीतनं जेव्हा घेऊन जातात त्या अक्षरशः मेंढरांसारखे कोंबायचे त्याच्यामध्ये. आणि काही जण तर पाण्यात पडायचे, बुडून मरायचे, पण त्यांच्याकडे कोण लक्ष पण देत नव्हतं फारसं. तर अशा कंडिशनमध्ये ती सिंगापूरला गेली आहे. तर सिंगापूरला ती सगळी तिची व्यवस्था वगैरे केली, तिची प्रॅक्टिस तिने चालू केली डॉक्टरची. आणि तिथे राहायला होते ते मॅक्झिमम चिनी लोक होते, जास्तीत जास्त चिनी, त्यानंतर भारतीय आणि नंतर मलायाचे. सिंगापूर हे तेव्हा मलायाचा भाग होता. आणि आज ज्याला आपण मलेशिया म्हणतो, तेव्हा स्वतंत्र नव्हतं सिंगापूर. तर त्या हे तिघही लोक तिथे राहत होते. आणि नंतर हे सगळं काही वर्ष चालत होतं. आणि त्याच्यानंतर जपान्यांनी आक्रमण केलं. दुसरं महायुद्ध चालू झालं आणि जपान्यांनी आक्रमण केलं. त्या आक्रमणामध्ये त्यांनी यांना सगळ्यांना ब्रिटिश फौजांना हरवला आणि ते सगळं कॅप्चर केलं तिथूनचं. त्यामध्ये भारतीय लोकांना वगैरे त्यांनी का फार तेवढा त्रास दिला नाही, पण ते चिनी लोकांना खूप मारायचे. आणि मलायन लोकांना सुद्धा तेवढा त्रास द्यायचे नाही. तर एकदा ती लक्ष्मी असंच आपलं घर सोडून दुसऱ्यांच्या घरी जाऊन आसरा घेतला. तिथेही सगळे ते जपानी सैनिक आले. ते जपानी सैनिक आल्यानंतर त्यांनी म्हणजे आता ते हमला करणार, यांना मारणार, तर हे फक्त एवढंच म्हणायचे इंडो किंवा गांधी. आणि एवढं म्हटल्यानंतर ते जपानी सैनिक काही करायचे नाहीत, निघून जायचे परत. तर गांधींच्या नावाचा याच्यात महिमा दिसतो की ज्यांना सुभाष बाबूंनी पण मानलं होतं, भले त्यांचं भांडण असेल. तर गांधी हा शब्द उच्चारल्यानंतर ते परत जायचे सैनिक. तर अशा परिस्थितीमध्ये त्यांनी तिकडे तो दिवस काढला.
आणि नंतर पुन्हा स्वतःच्या घरी परत आल्या, तर तेव्हा त्यांना कळलं की आपल्या घराचं सगळं धुवून काढलंय. कोणी? तर तुमच्या चिनी लोकांनी आणि मलाया लोकांनी. मलायाचे जे स्थानिक लोक होते त्यांनी अख्खं घर, सगळ्या वस्तू लंपास केलेल्या. तर ही अशी पण परिस्थिती होती तिकडे. तर अशा परिस्थितीमध्ये साधारण 1943 साली नेताजी सुभाषचंद्र बोस इकडे येणार असं कळलं आणि ते आले. ते आल्यानंतर त्यांनी त्यांचं भाषण ठेवलं होतं अर्थात तिकडे. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी आव्हान केलं की सगळ्यांना जेवढं शक्य असेल त्यांनी भारताच्या फौजेमध्ये भरती व्हावं, आझाद हिंद फौजेमध्ये, आणि आपली सेवा अर्पण करावी राष्ट्राला. तर ते आणि महिलांना पण विशेष म्हणजे आव्हान केलं की महिलांनी पण याच्यामध्ये यावं, फौजेमध्ये यावं. तर कॅप्टन लक्ष्मीला रात्रभर झोप नाही आली की आपण काहीतरी करायला पाहिजे. तर त्यांनी ठरवलं आपण करायचं काहीतरी. आणि मग त्यांनी साधारण 20 महिला निवडल्या ज्या चांगल्या त्यांच्याबरोबर साथ द्यायला तयार होत्या. आणि त्यांनी त्या 20 महिलांची परेड वगैरे बसवली आणि सुभाषबाबूंना मानवंदना दिली एका समारंभामध्ये. तर सुभाषबाबू खूपच खुश झाले एकदम. तर त्यांनी मग त्यांना भेटीला बोलवलं आणि त्यांच्याकडनं बरीच पूर्वतयारी करून घेतली की म्हणजे प्रशिक्षण कसं देता येईल, गन चालवायचं, विविध शस्त्र कुठली तर ते चालवण्याचं, आणखी इवन शुश्रूषा पण, कारण सैनिक लढणार, ते इंज्युअर्ड होणार, तर त्याची सेवा पण करायला पाहिजे. तर त्याच्यासाठी सगळं प्रशिक्षण प्रथम यांनी स्वतः घेतलं आणि नंतर बाकीच्या बायकांना पण दिलं. तर अशी पूर्वतयारी केली. आता अजून एक असं आहे की याला सगळ्याला खर्च लागतो. या खर्चाचं तरतूद कशी करणार? तर त्यावेळेस त्यांनी त्या उत्साही बायका होत्या, त्या फावल्या वेळात मग नकला वगैरे करायच्या. तर त्यांनी त्याच्या संकल्पनेतनं आझादी या मौत या नावाचं एक छोटंसं नाटक लिहिलं स्वतः. आणि त्याचं दिग्दर्शन पण त्यांनीच केलं, कॅप्टन लक्ष्मीनी. आणि ते सादर केलं आणि त्याच्यातून जवळजवळ त्यांनी विविध ठिकाणी प्रयोग केले त्याचे आणि $5,000 त्यावेळेस त्यांनी कमवले त्या ह्याच्यातनं. तर त्यामुळे ते खर्चाला तेवढे झाले. तर हे सगळं चालू असताना त्यांचं सगळं लष्करी शिक्षण पण चालू होतं. तर त्यांना कॅप्टन लक्ष्मी म्हणायचे सगळे. तर त्या प्रचंड खुश असायच्या कॅप्टन लक्ष्मी. आणि शेवटपर्यंत त्यांनी कॅप्टन लक्ष्मी म्हणून घेणं जास्त पसंत केलं. तर नंतर त्यांना बढती मिळून कर्नल पद पण मिळालं. कर्नल पद मिळवणारी ही पहिली महिला असावी बहुतेक जगामध्ये. तर हे एक वेगळं वैशिष्ट्य सांगता येईल. त्याच्यानंतर आझाद हिंद सरकारमध्ये मंत्रीपद पण त्यांना दिलं सुभाषबाबूंनी. आणि असं सगळं होत असताना त्यांना लढायला जायची सगळ्यांना संधी पाहिजे होती. ते गेले, ब्रह्मदेशात गेले लढण्यासाठी वगैरे. म्हणजे ती सेना इम्फाळपर्यंत वगैरे आली होती, पण नंतर त्यांचा तिथे पराभव झाला आणि त्यांना माघार घ्यावी लागली. कारण जपानी सैन्यच हरलं, ते अणुबॉम्ब वगैरे टाकला. आणि त्या सुमारास सगळ्या ज्या बायका जेवढ्या स्फूर्तीने लढायला गेल्या होत्या त्यांना प्रत्यक्षात काय रणांगणात जाता आलं नाही आणि त्याने परत फिरावं लागलं. ह्या सगळ्या परत फिरलेल्या असताना सिंगापूरमध्येच एक दिवशी त्या झोपल्या होत्या घरात आणि एका जपानी सैनिकाने त्यांच्यावर संगीन रोखली होती. तर त्यांनी बरोबर सांगायचा प्रयत्न केला, बाबा मी भारतीय आहे वगैरे. तर त्याला काय ते पटत नव्हतं. कारण झालं होतं असं की तो होता तिथे चीनच्या प्रदेशामध्ये तो हे करत होता. आणि त्यावेळेला मीडिया वगैरे ह्या भानगडी नसल्यामुळे त्याला इथे काय चाललंय ते कल्पना नव्हती. कारण हे अंतर खूप आहे. तर तो चीनमध्ये होता आणि तो चीनमधून त्याला इथे आणलेलं. तर त्याला काय माहिती कोण भारतीय आहेत आणि हे आझाद हिंद फौजेचं प्रकरण त्याला काय माहित नव्हतं. त्यांनी संगीत रोखली होती. पण नंतर तेवढ्यात त्याचा अधिकारी कोणतरी आला, त्यांनी हातात पेपर घेतलेले. त्या पेपरमध्ये कॅप्टन लक्ष्मीचा फोटो होता. तर त्या फोटोवरून त्यांना पटलं का अरे ही यांच्या ब्रिटिशांकडची नाही आहे, तर आपण जपान आणि आझाद हिंद फौजेचं जे काही कोलॅबोरेशन होतं त्याच्यामधलीच ही व्यक्ती आहे. मग त्यामुळे त्या वाचल्या त्यावेळेस, नाही तर त्यांचा मृत्यू निश्चित होता. तर हे सगळं झाल्यानंतर त्यांना युद्ध कैदी म्हणून त्यांना भारतात हलवलं.
भारतात आल्यानंतर या इथे आधी सिंगापूरमध्ये असतानाच प्रेमकुमार सहगल नावाची व्यक्ती होती, त्यांच्याबरोबर त्यांचा परिचय झाला होता आणि त्याचं रूपांतर नंतर लग्नात झालं. साधारण 1946 साली त्या भारतात परत आल्या. युद्धकैदी म्हणून त्यांना आणलं होतं, पण नंतर त्यांना सोडून दिलं आणि मग नंतर स्वातंत्र्याच्या साधारण काळामध्ये त्यांची डॉक्टरीची प्रॅक्टिस मात्र कंटिन्युअस चालू होती. त्या साधारण मध्य प्रदेशाच्या इथे कुठेतरी त्या राहायला होत्या आणि डॉक्टरीची प्रॅक्टिस चालू होती. आणि नंतर हा सगळा जो आझाद हिंद फौजेचा इतिहास आहे हा बाहेर आल्यानंतर त्यांना पद्मविभूषण पण देण्यात आलं आपल्या भारताकडनं. नंतर 2002 साली राष्ट्रपती पदासाठी जी निवडणूक होणार होती त्याच्यामध्ये कम्युनिस्ट पार्टीतर्फे त्यांचं नाव सुचवण्यात आलं होतं, पण काहीतरी उशीर झाला आणि त्या फॉर्मॅलिटीज कंप्लीट झाल्या नाही. नाहीतर पहिली महिला राष्ट्रपती बनण्याचा त्यांना सन्मान जरूर मिळाला असता. तर साधारण वयाच्या 96-97व्या वर्षापर्यंत या बाईची डॉक्टरी प्रॅक्टिस चालू होती. तर हे वैशिष्ट्यपूर्ण म्हणावं लागेल. एवढं सगळं त्यांनी अनेक जे काही कार्य केलं किंवा निरनिराळे क्षण उपभोगले ते निश्चितच खूप अभिमानास्पद आहेत त्यांच्यासाठी आणि आपल्यासाठी. तर आणि साधारण 23 जुलै म्हणजे जो लोकमान्य टिळकांचा जन्मदिवस आहे त्याच दिवशी 23 जुलै 2012ला त्यांचा मृत्यू झाला. तर अशी एकंदरी ह्या शॉर्ट हिस्ट्री आहे कॅप्टन लक्ष्मी यांची. आणि त्यांना कधी कोणी कर्नल म्हणाला त्यांना नाही आवडायचं, त्यांना कॅप्टन लक्ष्मी म्हणूनच हाक मारलेली जास्त आवडायची. तर त्या कॅप्टन लक्ष्मींना मी त्यांच्या स्मृतींना अभिवादन करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्कार, मी सौ मीना कौस्तुभ हिवरकर. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच असे परखडपणे वक्तव्य करणारे लोकमान्य टिळक यांची आज 101वी पुण्यतिथी आहे. त्यांना लोकमान्य ही पदवीसुद्धा लोकांनीच अर्पण केलेली आहे. लोकमान्य टिळक यांच्या मनावर त्यांच्या आईने म्हणजेच पार्वतीबाई टिळक यांनी शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, तात्या टोपे यांच्या कथा सांगून त्यांच्या मनावरती त्यांच्या कार्याचा, त्यांच्या विचारांचा एक पगडा निर्माण केला होता. जेव्हा लोकमान्य टिळक हे समाजामध्ये कार्य करण्यासाठी आले तेव्हा त्यांना याच विचारांचा, त्यांच्या या कार्याचा, त्यांच्या विचारांचा आदर्श ठेवूनच त्यांनी आपलं काम सुरू ठेवलं. लोकमान्य टिळकांचा एक महत्त्वाचा म्हणजे एक घटना त्यांच्या आयुष्यात घडलेली जी माझ्यासाठी म्हणजे एक त्यांचं व्यक्तिमत्व काय असेल त्यावेळी हे मला कळतं की ते त्यांचं बोलणं कसं होतं, काय त्यांचे शब्द कसे असायचे हे यांच्यावरून कळतं. 1897मध्ये लेकची साथ जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये आली होती, मी म्हणजे पुण्यामध्ये जेव्हा आली होती तेव्हा पुण्यामध्ये कमिशनर रँड जो होता याने लष्कराची मदत घेऊन त्यांनी प्रत्येकाच्या घरामध्ये घुसून उंदरांच्या नावाने उंदरांचं नाव पुढे करून घरात रात्री बेरात्री घुसून ते फवारणी करायचे. यामुळे आणि एवढ्यावरच ते थांबत नव्हते, तर त्यांनी त्यांच्या घरातलं अन्न धान्य कपडे हे सगळे त्यांचे जाळण्यात यायचे घराबाहेर टाकून. तर या सगळ्या घटनेमुळे लोकांमध्ये एक असंतोष निर्माण झाला होता की हे नक्की काय चाललं आहे. तर ही जेव्हा घटना लोकांनी जेव्हा लोकमान्य टिळकांना सांगितली तेव्हा त्यांनी त्याच्यावरती एक अग्रलेख लिहिला आणि त्या अग्रलेखाचं एक टायटलच असं होतं, तेच खूप म्हणजे त्या लेख काय असेल याची उत्सुकता निर्माण होते मनामध्ये. आणि त्याचं टायटल होतं सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का. म्हणजे यामध्येच त्यांनी ब्रिटिशांच्या आत्म्याला हात घातलेला असं लक्षात येतं एकदम. म्हणजे त्यांच्या डोकं ठिकाणावर आहे का
हा शब्दप्रयोग त्यांनी त्यावेळी केला. यावरून त्यांचं व्यक्तिमत्व कसं होईल हे एका वाक्यावरूनच आहे. त्यानंतर त्यांनी मंडालेच्या तुरुंगामध्ये गीता रहस्य हा ग्रंथ लिहून काढलेला आहे. त्यांना सुविधा उपलब्ध नव्हत्या लिखाणाच्या, तर त्यांनी काय केलं, भिंतींवरती असे त्यांनी गीता रहस्याचे एक एक वाक्य त्यांनी लिहिले. आणि ज्यावेळी ते तुरुंगाच्या बाहेर आले तेव्हा त्यांनी तो ग्रंथ जसेच्या तशा शब्दांमध्ये परत त्यांनी तो एका पुस्तकामध्ये लिहिला. म्हणजे त्यांच्या बुद्धीची प्रगल्भता सुद्धा आपल्याला यावरून कळते. असं व्यक्तिमत्व आपल्या महाराष्ट्रामध्ये पुणे जिल्ह्यामध्ये असं व्यक्तिमत्व निर्माण झालं, याचं आजही आपल्याला खूप अभिमान आहे. आणि हाच अभिमान आपण दरवर्षी त्यांच्या पुण्यतिथीला, जयंतीला आपण त्यांच्या आठवणी ताज्या करत असतो. आणि एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते. नमस्कार, माझं नाव सुभाष शाक्यवार. स्वातंत्र्य संग्रामातील काही जे स्वातंत्र्य सैनिक होऊन गेलेत त्यातले सरदार उधम सिंग यांच्याबद्दल मी बोलणार आहे. सरदार उधम सिंग यांचा जन्म पंजाब येथे 1899 साली झाला आणि ते 3 वर्षाचे असताना त्यांची आई वारली आणि ते 8 वर्षाचे होते तेव्हा त्यांचे वडील वारले आणि ते आणि त्यांचे मोठे बंधू असा त्यांचा छोटासा परिवार होता. नंतर त्यांच्या नातेवाईकांनी त्यांना एक अनाथाश्रम मध्ये दाखल केलं आणि तिथेच त्यांनी मॅट्रिकची शिक्षा म्हणजे शिक्षण घेतलं. आणि त्या काळात आपल्याला ज्ञात असेल की मॅट्रिक म्हणजे खूप मोठा अभ्यासक्रम मानलं जायचं, की आत्ताच्या ते जवळपास MA बरोबरीत असेल. तर त्यांनी ते शिक्षण घेतल्यानंतर मग नोकरी शोधण्यास सुरुवात केली. तर नंतरच्या काळात 1919 साली जो जलियनवाला बाग मोठा हत्याकांड झालेला, तर त्या जलियनवाला बागमध्ये इंग्रजांच्या विरोधात एक मोठी सभा होणार होती आणि त्या जलियनवाला बागची रूपरेषा अशी होती की 4ही बाजूने भिंती होती आणि फक्त एकच मार्ग असा खुला होता आणि त्याच मार्गावर जनरल ओडवायर म्हणजे जनरल डायर त्याने आपली तोफगाडी आणि एक सैनिकांची तुकडी लावलेली आणि जे आपली जी सभा सुरू होती तर त्या सभेच्या निशस्त्र आणि सामान्य जनतेवर त्याने गोळीबार केलेला आणि त्याच्यात जवळपास 25,000 लोक मारले गेलेले. तर काही लोकांनी त्या भिंतीवरून उड्या मारण्याचा प्रयत्न केला, तर काही तिथे असलेली एक छोटीशी बावडी होती त्या बावडीत आपले प्राणार्पण केले किंवा उड्या मारून त्यांचे जीवन नष्ट झाले. या सगळ्याला कारणीभूत जनरल डायर होता. आणि त्या सभेत सरदार उधम सिंग, तेव्हा त्याचं वय 20 असेल, तर तो सरदार उधम सिंग ही जी सभा होती त्या सभेमध्ये तो एक स्वयंसेवक म्हणून सगळ्यांना पाणी वाटप असं काम करत होता. तर जेव्हा ती सभा झाली आणि त्या सभेमध्ये जेव्हा गोळीबार सुरू होता तेव्हा सरदार उधम सिंगने पण त्या आपलं सभेतून अनेक लोकांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, पण शेवटी तो गोळीबार एवढा प्रचंड होता की त्याने पण स्वतःचा जीव वाचवला. आणि तो गोळीबार संपल्यानंतर अख्ख्या सभेमध्ये रक्ताचा सडा असं सांडलेला. तर त्याने त्या रक्ताची माती उचलून शपथ घेतलेली की या जनरल डायरला मी कधीतरी संपवणार. आणि त्या दिशेने त्याचे प्रयत्न सुरू झाले. नंतरच्या काळात 1919 नंतर भारतामध्ये प्रचंड एक आक्रोश निर्माण झाला आणि सगळ्या भारतीयांनी त्याचा निषेध केला. पण लोकांनी फक्त निषेध केला, पण सरदार उधम सिंगने त्या बाबतीत प्रयत्न सुरू केले की त्याला आता जनरल डायरचा पाठलाग करायचा होता. तर इंग्रज सरकारने जनरल डायरला इंग्लंडला बोलवून घेतलेलं. तर उधम सिंग हा सामान्य परिवारातला असल्यामुळे त्याच्याकडे तेवढं धनसंपदा नसल्यामुळे
मग त्याने काही वेळा कार्पेंटरची कामं केली, काही वेळा मजुरांची कामं केली आणि एवढे सगळे करत असताना त्याने असा काय प्रयास केला आणि नंतर तो इंग्लंडला निघून गेला. तिथे एक भारतीय क्रांतिकाऱ्यांची एक सभा होती, तर त्या सभेमध्ये त्याने प्रवेश केला आणि त्या सगळ्या जे इंग्रजांच्या विरोधात जे भारतीय होते त्यांच्याशी संगनमत करून तो तिथेच राहिला इंग्लंडमध्ये. आणि नंतर इंग्लंडमधल्या एका मुलीशी त्याने जवळीक साधली आणि जवळीक साधून नंतर तो अनेक वेळा असे त्याला मौके मिळाले की तो जनरल डायरला मारू शकत होता, पण त्याने जी शपथ घेतलेली की जनरल डायरने जशी सभा घेऊन माझ्या भारतीय लोकांना मारलेलं, तर मी पण त्याला त्या सभेतच मारेल कधीतरी. तर नंतर एक लंडनमध्ये एक सभा बोलवली गेलेली की जनरल डायरने जो भारतीयांचा हत्याकांड केलेला तर तो कसा केलेला हे प्रत्यक्ष अनुभव लोकांना मिळण्यासाठी तिथले जे नागरिक होते त्यांनी जनरल डायरला चीफ गेस्ट बनवलेला. तर त्या सभेमध्ये सरदार उधम सिंग, ही घटना आहे 1940ची, की सरदार उधम सिंगने एक बायबल होती, तर त्या बायबलमध्ये त्याने असा पिस्तुलीच्या आकाराचा खड्डा केलेला आणि त्याच्यात पिस्तूल लपवून त्याने त्या सभेत नेलेली. आणि जनरल डायर जेव्हा भाषण करत होता तर जनरल डायर भाषण करत असताना ती जी त्याची प्रेयसी होती तिला घेऊन तो स्टेज पाशी आला आणि सरळ 3-4 पायऱ्या चढून स्टेजवर गेला आणि ते पुस्तक खोललं त्याने आणि रिव्हॉल्वर काढून 3 गोळ्या मारल्या जनरल डायरला आणि जनरल डायर खाली पडला. तर लगेच पोलीस आले आणि त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याच्या हातात रिव्हॉल्वर असल्यामुळे ते पण त्याच्या जवळ येत नव्हते. तर त्याने स्वतःला त्यांच्या सुपूर्द केलं आणि नंतर त्याला कोर्टात उभं केलं गेलं. तर जजने त्यांना विचारलं की तुझ्या हातात 3 गोळ्या बाकी होत्या रिव्हॉल्वरमध्ये, मग तू पळालास का नाही? त्याने सांगितलेलं की भारतीय लोक कायर नसतात, भारतीय लोक घाबरट नसतात, हे आम्हाला तुम्हाला दाखवायचं होतं. आणि जनरल डायरने जे 20-25 हजार लोक मारले गेलेले त्याने एकच चूक केलेली, त्याने मला नाही मारलेलं आणि त्याचे जे फळ आहेत की तो भोगतोय. आणि आम्हाला फक्त हेच दाखवायचं होतं की भारतीयांना डिवचल्यानंतर काय होतं. आणि त्याने त्या बाबतीत खंत व्यक्त नाही केली आणि कोर्टामध्ये त्याने सांगितलं की मला फाशीची शिक्षा होणार आहे माहिती आहे मला, पण मला याचा आनंद आहे की मी जी शपथ घेतलेली आणि माझ्या भारत मातेचा जो मी ऋणी होतो तो आज मी ऋण फेडतोय माझा जीव देऊन. आणि असं थोर उधम सिंग यांना फाशी देण्यात आली आणि नंतर भारत सरकारने पण त्यांचा गौरव केला की 1947 साली जेव्हा भारत देश स्वतंत्र झाला तेव्हा सरदार उधम सिंगच्या नावाने पंजाबमध्ये उधमपूर म्हणून अशी जागा आहे, तर त्या या थोर क्रांतिकाराला आमचा शतशत नमन. नमस्कार, मी आनंद भारतीचे कार्याध्यक्ष हरेश्वर बुद्धीराम मोरेकर आज लोकमान्य टिळक पुण्यतिथीनिमित्त आपणास त्यांच्याबद्दल 2 शब्द सांगत आहे. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या स्मृतिशताब्दीचा आज समारोप होत आहे. 1 ऑगस्ट 1920 रोजी लोकमान्य टिळकांचे निधन झाले, त्यामुळे आज त्यांची पुण्यतिथी साजरी होत आहे. डेक्कन कॉलेजमध्ये असताना टिळकांची गोपाळ गणेश आगरकर यांच्याशी मैत्री झाली. केसरीच्या संपादकाची धुरा टिळकांनी त्यांना दिली. टिळकांचे म्हणणे होते की आमच्या सुधारणा आम्हीच करू, परकीय सत्तेची ढवळाढवळ आमच्या सामाजिक व धार्मिक बाबतीत होऊ नये. लाला लजपतराय, बाळ गंगाधर टिळक आणि बिपिनचंद्र पाल यांची राजकीय मते एकमेकांशी जुळणारी होती. यामुळे त्या त्रिकुटाला लाल बाल पाल असे नामकरण मिळाले. 1902 व 3 साली पुण्यात प्लेगने थैमान घातले होते. जसे आज करोनाने थैमान घातलेले आहे तसे त्या काळात सुद्धा पुण्यात प्लेगने थैमान घातले होते. टिळकांचे संपूर्ण कुटुंब या साथीने बळी पडले. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच
या घोषणेने युवकांना एक नवीन प्रेरणा मिळाली. समाजात पसरलेल्या सर्व वाईट गोष्टी दूर करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. ते एक महान स्वातंत्र्य सैनानी होते, एक उत्तम समाजसुधारक, एक आदर्शवादी राष्ट्रीय नेते, प्रख्यात वकील, प्रसिद्ध लेखक आणि एक महान विचारवंत, तसेच भारतीय इतिहास, हिंदू धर्म, संस्कृत, खगोलशास्त्र आणि गणिताचे अभ्यासक होते. ते आधुनिक भारताचे शिल्पकार होते. जालियनवाला बाग हत्याकांडानंतरच्या घटनेचा लोकमान्य टिळक यांच्यावर खोलवर परिणाम झाला आणि त्यानंतर त्यांची प्रकृती ढासळू लागली. नंतर मधुमेहाच्या आजाराने ग्रस्त झाले ज्याने त्यांची प्रकृती अधिकच खराब झाली. त्यानंतर लोकमान्य टिळकांनी 1 ऑगस्ट 1920 रोजी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या मृत्यूमुळे देशभरात ठिकठिकाणी शोककळा पसरली. लाखो लोक त्यांचे अंतिम दर्शन घेण्यासाठी, त्यांच्या अंत्ययात्रेसाठी जमले होते. टिळकांनी आपल्या क्रांतिकारक विचारांच्या माध्यमातून लोकांमध्ये स्वराज्य मिळवण्याची इच्छा जागृत केली. लोकमान्य टिळक यांनी देशासाठी केलेले बलिदान व त्याग कधीच विसरता येणार नाहीत. हे राष्ट्र त्यांच्या कृतज्ञतेसाठी नेहमी ऋणी असेल. अशा महान माणसाचा जन्म भारतात होणे ही अभिमानाची बाब आहे. नमस्कार. परमपूज्य लोकमान्य टिळकांच्या शतकोत्तर पहिल्या पुण्यतिथी प्रसंगी तसेच श्री कैलासवासी रवींद्रनाथ टागोर यांचे पुण्यस्मरण करून मी आपल्याला त्यांच्याविषयी थोडीशी माहिती देत आहे. लोकमान्य टिळकांची आज आपण ऑनलाईन पुण्यतिथी साजरी करत आहोत. पण ऑनलाईन पुण्यतिथी साजरी करताना याचं भान आपण ठेवलेलं आहे की गेली अनेक वर्षे आपण त्यांची पुण्यतिथी किंवा रवींद्रनाथ टागोरांची जयंती साजरी करत आहोत. त्याच्यात कुठल्याही प्रकारचा खंड पडून दिलेला नाही. आज संपूर्ण महाराष्ट्रात नव्हे तर संबंध देशामध्ये रवींद्रनाथ टागोरांची आणि लोकमान्य टिळकांची पुण्यतिथी साजरी होतच आहे. भारत देश त्यांना आपला नेता मानतात म्हणून लोकमान्य ही पदवी लोकांनीच त्यांना दिली. टिळकांसारखे सर्वांगीण नेतृत्व संबंध देशात क्वचितच आपल्याला पाहावयास मिळते. इंग्रजांनी जेवढा त्रास द्यायचा होता तेवढा त्यांना दिला, परंतु टिळकांचे अस्खलित इंग्रजी इंग्रजांना सुद्धा भावत असे. टिळकांचे देशाप्रती सर्वस्व समर्पण, शिक्षण क्षेत्रातील कामगिरी, घेतलेल्या सामाजिक भूमिका, उभे केलेले लढे, पत्रकारिता, राजकीय चळवळी, स्वदेशी उद्योगांना चालना, त्यासाठी उद्योगाची जोपासना केलेल्या राजद्रोह आणि त्यासाठी निर्भयपणे सोसलेला तुरुंगवास, तुरुंगामध्ये गीतारहस्याचे लेखन, या सर्व धामधुमीत जोपासलेला जबरदस्त व्यासंग, गणिती बुद्धी, हे सर्व केवळ 64 वर्षाच्या आयुष्यामध्ये. असा असामान्य व्यासंग असतानाही जनसामान्याचा नेता म्हणून म्हणजे लोकमान्य टिळक, म्हणून त्यांना तेल्या तांबोळांचे पुढारी म्हणून हिणवले जात असे. गेल्या वर्षी कल्याणच्या सुभेदार वाड्यामध्ये गणेशोत्सवाची 125 वर्षे झाली. हा गणेशोत्सव लोकमान्य टिळकांनी चालू केला. हीच प्रेरणा घेऊन आपण संस्थेचा गणेशोत्सव चालू केला. आजचे मवाळ आणि कालच्या युगातील जहाल होते. आजचा जहाल उद्याचा युगातील मवाळ समजले जातील, हे समजण्याइतके लोकमान्य टिळकांचे भान तरतरीत व ताजेतवाने होते. परंतु लोकमान्य टिळकांचा मूळ स्वभाव जहाल होता, परंतु परिस्थितीनुसार त्यांच्या स्वभावाचा लवचिकपणा सुद्धा दिसून येतो. लोकमान्य टिळकांनी राष्ट्रीय चळवळीचा पाया उभा केला आणि महात्मा गांधींनी त्या पायावर स्वातंत्र्य लढ्याची इमारत उभी केली. आपल्याकडे आपण नेहमी म्हणतो की ज्ञानदेवे रचिला पाया तुका झालासे कळस. गीतारहस्य ग्रंथ केवळ पेन्सिलीने लिहिला तुरुंगामध्ये, त्याच्या अनेक वह्या तयार झाल्या. ते बाळ पुण्याला आल्यावर त्यांना समजले की ते त्यांचे सामानच आले नाही, परंतु लोकांना त्यांनी सांगितलं, म्हणजे विश्वास दिला की काळजी करू नका, मी तो ग्रंथ पुन्हा लिहून काढेन. एवढा आत्मविश्वास. त्यांना 2 मुले होते, रामभाऊ आणि श्रीधरपंत.
पण कुठल्याही प्रकारचा अभ्यासाचा दबाव आणला नाही. ते नेहमी त्यांना सांगत असत. पण चांभार झाला तरी चालेल, पण ते जेवढे उत्तम प्रकारे शिवा एवढा त्यांचा आत्मविश्वास होता, त्यांच्यावर भरोसा होता. आज 101 वर्ष पूर्ण होताना टिळकांचा हा उत्तम असा ध्यास जरी आपण जतन केला तरी उद्याचे आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय चित्र उज्ज्वल दिसेल. त्यांचा देशाबद्दलचा, संस्कृतीबद्दलचा ज्वलंत अभिमान आपण जोपासला तरी खऱ्या अर्थाने टिळकांना आदरांजली होईल. आपल्याला माहीतच आहे, त्यांनी त्यांच्या आयुष्यामध्ये केसरी आणि मराठा ही 2 वर्तमानपत्रे चालू केली. 3-4 वर्षापूर्वी मला पुण्याला जायचा प्रसंग आला, तेव्हा मी आवर्जून केसरीवाडा या त्यांच्या ठिकाणाला किंवा त्यांची जिथे त्यांची मराठा आणि केसरी यांचा छपाई कारखाना होता, त्या आम्ही भेट दिली. फार बरं वाटलं तेव्हा. पण आता आपल्याला माहीत आहे, आचार्य अत्रेंना सुद्धा जेव्हा वर्तमानपत्र चालू करायचा होता त्यावेळेला सुद्धा मराठा हा शब्द त्यांना इतका भावला की त्यांनी आपल्या वर्तमानपत्राचं नाव मराठा दिलं. तसेच ज्या शतकात ते जन्मले त्या शतकाला भूषण होण्याजोगा ग्रंथ लिहिणार आहे असा त्यांचा आत्मविश्वास गीतारहस्य लिहिताना होता. एवढा आत्मविश्वास अशा या लोकमान्य टिळकांना मी रमाकांत देवजी कोळी, अध्यक्ष श्री आनंद भारती समाज आदरांजली वाहत आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्कार.